that we welcome you all to this meaningful and memorable evening, the launch of Chapter 2, The Pursuit of Justice, from the book, The Winding Way of Life, authored by Advocate M.B.S. Namboothiri. Today's gathering is not merely a literary event, but a celebration of the ideals that define the legal profession, perseverance, integrity, and the relentless quest for justice. Your gracious presence adds dignity and depth to this occasion. It was only 8 months ago that the first chapter of The Winding Way of Life was released. To witness the launch of its second part within such a short span is indeed a remarkable achievement for any author, and all the more so for a member of the legal profession whose life is often consumed by the demands of practice and service. What makes this moment even more special is that the same eminent personality who graciously released the first part is with us today to launch the second aspect. Yet, in the time between the two releases, the journey has not been the authors alone. During this brief interval, The Winding Way of Life has also accompanied our chief guest, Honorable Justice Mohammed Mushtaq, as his Lordship ascended to an even higher pedestal in his distinguished career. This shared progression lends a unique and touching symmetry to today's occasion, making the launch not just a literary milestone, but a celebration of growth, dedication, and the passage of time marked by achievement. We shall begin this evening on a serene note. May I request Advocate Uttara Ashokan to render prayers, seeking wisdom, humility, and guidance in all our endeavors. Jai Jai He Bhagavati Surabharati Tava Charanam Pranamamaha. Jai Jai He Bhagavati Surabharati Tava Charanam Pranamamaha. Nada Brahmamahi Jaya Vageshwari Sharanam Te Gacchamaha. Tvamasi Sharanya Tribhuvana Dhanya Suramuni Vandita Charana Navarasa Madhura Kavita Mukhara Smita Ruchi Ruchira Bharana. Jai Jai He Bhagavati Surabharati Tava Charanam Pranamamaha. 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 Respected Chief Justice of High Court of Sikkim, Honorable Mr. Justice A. Mohammed Mushtaq, Honorable Mr. Justice P.V. Unnikrishnan, Judge High Court of Kerala, Honorable Judges who are present in our midst, retired Supreme Court Judge Sri Sir, Learned Advocate General Advocate K. Gopalakrishnan Kurup, Chairman Enrollment Committee, Bar Council of Kerala, Mr. Muhammad Shah, Deputy Solicitor General Advocate O.M. Shalina, President of High Court Advocates Association Advocate P.U.C. Kotan, distinguished members of the bar, esteemed colleagues, ladies and gentlemen. With the reverence and joy, I stand here to welcome this august gathering. Today we celebrate not only the release of the book, The Winding Way of Life, Chapter 2, but also the living embodiment of justice, scholarship and service who grace this occasion. I welcome Honorable Mr. Justice A. Mohammed Mushtaq, Chief Justice, High Court of Sikkim, who is a jurist of rare vision, whose scholarship spans from private international law to space and telecommunication law. His journey from Kerala to Sikkim reflects a mind that bridges tradition and modernity, and his judgments have often illuminated the path of constitutional fairness. We proudly and with great pleasure welcome you, sir, to this function. I welcome Honorable Mr. Justice P.V. Unnikrishnan, who has roots in Kannur, nurtured in the cultural soil of Payanur,
and known for his clarity of thought and deep empathy for the common citizen. His lineage connects him in Kerala's artistic and literary tradition, and his judicial voice resonates with conscience and compassion. I, along with all present here in this hall, welcome you, sir, to this function. I welcome Advocate K. Gopalakrishna, Advocate General of Kerala, a stalwart of the bar, whose career spans decades of advocacy and public service. From his early days in Kottayam to his present constitutional role, he has been a sentinel of the state's legal conscience. We welcome you, sir, to this function. I welcome Advocate Mohammed Shah, Enrollment Committee Chairman, Bar Council of Kerala, a leader who embodies the camaraderie of the bar. I welcome you, sir, to this function. I also welcome Advocate O.M. Shalina, Deputy Solicitor General, an astute lawyer and the first woman to hold the office of Deputy Solicitor General in the High Court of Kerala. We welcome you to this function, Madam. I also welcome Advocate Piyush A. Kottam, President of Kerala High Court Advocates Association, a leader deeply committed to the welfare of advocates, especially in times of technological transition. His stewardship of the association reflects both pragmatism and vision, ensuring that the fraternity adapts without losing its soul. We welcome you, sir, to this function. I also welcome Advocate Sajeev Babu, the member of Bar Council of Kerala, a lawyer from Kollam, for who is to render vote of thanks to this function. His words of gratitude will close this evening with dignity and grace. Above all, I extend a most heartfelt welcome to Advocate M.B.S. Nambudiri, the distinguished author. We at the Bar Council know him well, for he once served as a valued member of the Council, and we hold in great admiration his tenacity and grit. His book, The Winding Way of Life, Chapter 2, is not merely a literary contribution but a philosophical compass, reminding us that justice is a journey marked by courage, conviction, and unwavering faith. On behalf of the Bar Council of Kerala, I once again welcome each dignitary and guest. May this evening's proceedings inspire us to walk the winding way of justice with courage, conscience, and compassion. Thank you, Jay. Thank you, sir. Honorable Justice A. Muhammad Mushtaq, Chief Justice, High Court of CP. Honorable Mr. Justice P.V. Kunnikrishnan, Judge, High Court of Kerala. Advocate General of Kerala, Advocate K. Gopalakrishna, former Judge of Supreme Court, Justice Sadiq Joseph, Judges of Kerala High Court, Justice Shyam Kumar, Justice Hari Singer, Justice Hakim, Justice Shobha, Justice Nagresh, and Deputy Solicitor General Shalina, my dear friend, Advocate Association President Piyush, dear Rajkumar, Sajeev Babu, and dear Senior Lawyer Nambudiri sir. It's a privilege to introduce today an author whose life in law has been anything but linear, and a book that reflects exactly that. The Winding Way of Life, The Memoirs of an Advocate, Volume 2 by Advocate M.B.S. Nambudiri. This book is not a conventional legal memoir. It does not merely catalog cases argued or positions held. Instead, it opens a rare window into the reality of legal professions, its triumphs and its turbulences, its ethical dilemmas, its human course, and occasionally its quiet miracles. What makes this volume particularly compelling for legal professionals is its honesty. It neither romanticizes the system nor dismisses it. It documents it. Advocate Nambudiri arrives as someone who had stood firmly inside the system for decades as a practitioner, a prosecutor, a mediator, and above all, as an officer of the court with a deep moral compass. His experiences remind us that law is ultimately not about sections and citations alone, but about people. The book is rich with niche, almost unbelievable episodes that only a long and attentive legal career can produce. One must instance is the now famous criminal miscellaneous case involving just 15 pies, where an overzealous police action converted a trivial dispute at a public union into a
charge of cheating under Section 420 IPC. Through this episode, the author quietly but powerfully exposes how state power can be misused and how judicial intervention restores balance. Equally striking in his account of a murder conviction based on a manipulated extrajudicial confession, where a letter was fabricated with the active involvement of the investigative machinery. For lawyers in this room, this chapter is unsettling. It forces us to confront how fragile justice becomes when procedure is weaponized. That the conviction was later overturned on appeal is a reminder that persistence and faith in the appellate process still matter. Another deeply moving narrative is the custodial death case that Advocate Namboothiri pursued, resulting not only in compensation for victims' family, but also in a CBI investigation. This chapter is a masterclass in constitutional litigation under Article 21, and a reminder that writ restriction is not an abstract remedy, but a lifeline for those silenced by others. On a personal note, reading this book feels like listening to a senior at the bar who speaks not to impress, but to warn, guide, and sometimes to confess. Advocate Namboothiri's faith in God, in the law and human conscience runs like woven tapestry throughout the book, giving it a philosophical depth that goes beyond mere memoir. The Winding Way of Life, Volume 2, is therefore not just the story of one advocate. It is in many ways a mirror held up to the legal profession itself, asking us what kind of professionals and human beings we choose to be. I commend Advocate M.V.S. Namboothiri's courage to write, his honesty to remember, and his generosity to share this experience with us. This book deserves to be read slowly, debated seriously, and remembered long. Thank you very much. May I now request His Lordship, Honorable Justice Mustaq, on releasing the book, to present the first copy of the book to Honorable Justice P. Commissioner, Judge, High Court of Kerala. വേദിയിലെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരൻ, രണ്ടാം വോളിയം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മിസ്റ്റർ നമ്പൂതിരി ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല, ഇനിയും എഴുതും തന്നെയാണ്. ലാസ്റ്റ് വോളിയം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ വോളിയം 2 തീർച്ചയായും എഴുതട്ടെ. 6-8 മാസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും എഴുതാൻ സാധിച്ചതിൽ ഇതുപോലെ പുസ്തകം എഴുതി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ചിലവാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം മനസ്സിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് എഴുതി എന്ന് മാത്രം, അതിനപ്പുറം ചിന്തിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഒരു വായനക്കാർക്ക് പല ചിന്തകളും വരും. എന്തുകൊണ്ട് പലരെയും കുറിച്ച് അങ്ങനെ പരാമർശിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവായിക്കൂടെ? പക്ഷേ നമ്പൂതിരി ശൈലി എങ്ങനെയാണ്? ഉള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയും, മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കില്ല. M.V.S. നമ്പൂതിരി അറിയുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിൽ ദുഷ്കലാക്കില്ല, സ്നേഹമാണ്. എന്നാൽ പലതും പറയുന്നത് ശരിയാവണമെന്നില്ല, തെറ്റാവാം. പുസ്തകത്തിൽ എനിക്കൊരു കോപ്പി എന്നപ്പോൾ എന്നെ ശ്ലാഘിച്ച് കാണുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇതിന് ഇവിടെ റിലീസാകുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്നു. ഈ ഓഡിറ്റോറിയം നൽകിയതിലുള്ള ഇതായിരിക്കാം എന്നോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനം. പക്ഷേ അതൊരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു മുൻ ജഡ്ജിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നെ വിളിച്ചു, ഇത് കണ്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടു. അല്ല കുഴപ്പമൊന്നും. ഞാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂ അല്ലേ, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്ക് ശരിയാണോന്നില്ലല്ലോ. ഒരു വ്യൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പുസ്തകത്തിനെ നമ്മൾക്കത് പ്രതിഷേധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സഹകരിക്കാനോ ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ നിലപാട്. ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവാം, വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവാം. ആ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്ത നിലനിർത്തുമ്പോൾ, നമ്മൾ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സിവിലിറ്റി, അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. അല്ലാതെ അത് എതിർക്കുക എന്നതല്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് കാലത്തെ എൻ്റെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള യാത്രകളിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കണ്ണൂരിൽ അങ്ങനെ തുറന്ന മനസ്സുകളുള്ള ആളുകളാണ്. അതിന് മുൻവരെ ഇതൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരോടും എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കില്ല അവരുടെ ഇടപാട്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പം കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയല്ല ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്വം. പലരും പ്രതീക്ഷിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കാര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എറണാകുളം പോലത്തെ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയും പലർക്കും പല പ്രദേശങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ പരസ്പരം അറിയാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു മീഡിയേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ്. ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മീഡിയേഷനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്രിയ. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ഒന്ന്, ഒരു വ്യക്തി മാലാഫൈറ്റ്സ്, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ, ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രോഡ്ലൻ മൈൻഡോടുകൂടി മാലിസായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. അവിടെ നമുക്ക് ആ പ്രവൃത്തി എത്ര വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തിയും ആ വ്യക്തിയും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അത് തുച്ഛമായ കുറച്ച് വ്യക്തികൾ മാത്രമേ. മറ്റുള്ളത് നമ്മളെ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ. അവിടെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂവും വ്യക്തിയും ആളെയും ആ ഇഷ്യൂസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ പരാമർശിച്ച ഒരു സന്ദർഭം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഓഡിറ്റോറിയം പഴയ വോളിയത്തിൽ ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ന്യായത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ആ ജഡ്ജിക്ക് സഹിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അല്ലാതെ ബഹുമാന്യ നമ്പൂതിരിനോട് ഒരു തരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ദേശമോ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ടോർപിഡോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനറിയും, കാരണം ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എന്നല്ല ഞാനറിയും. ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പുറത്ത് മാത്രമേ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിനെതിരെ പുസ്തകം അങ്ങനെ പരാമർശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ വരാതിരിക്കുകയും അതിനോട് ഒരു നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പുസ്തകത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണം. കാരണം പല ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ ഒരു അഭിഭാഷകൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കാണുന്ന കോടതിയുടെ ജീവിത കഥകൾ പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് പുളക്കം കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ. ഒരു സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ഫാമിലി കോർട്ടിലെ കേസ് ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ, ചെന്നൈയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ജൂനിയർ കോടതി പോയി പറഞ്ഞു അത് മെയിൻ്റനബിൾ അല്ല. ആ ജൂനിയറെ ശകാരിച്ച് സീനിയർ വീണ്ടും ഫയൽ ചെയ്തു. ബില്ലിനെ തള്ളി. അപ്പം ഒരു കക്ഷിയെ എത്രമാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു നിലനിൽക്കാത്ത കേസ് ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷൻ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷൻ കേരളത്തെ ഫാമിലി കോർട്ടിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി പോകുന്നു അറിയണം. അറിയില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു കേസ് കിട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ച് കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അഭിഭാഷകർ എന്താ മാത്രം അതുപോലെ അധപ്പതിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഇത് ജൂനിയർ അഭിഭാഷകർക്ക് വലിയൊരു സാരോപദേശമാണ്. ഇപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ ഇവിടെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ശബരിമലയും അതിൻ്റെ ഗോൾഡ് തെഫ്റ്റും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ സമകാലീനതയിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത തോന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ റെലവൻസ് ഒരു 10 വർഷം 15 വർഷം അപ്പുറം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ നടന്ന പല ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ശരിക്കും സിറിയക് ജോസഫ് സാറും പോലും ഇതേപോലെ പുസ്തകം എഴുതേണ്ടതായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല, അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എഴുതാൻ മടികൊണ്ടാണ് വാചകം അടിച്ച് നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച് പോകുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ എഴുതാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഗുണപരമായ വശങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു അഭിഭാഷക സമൂഹത്തെയും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും വരും തലമുറക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യം. അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വോളിയം 2-ലല്ല 7 എഴുതണം. അടുത്തത് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സദസ്സും പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വരാൻ പോകുന്ന കോടതിയിലുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളും നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് വരും തലമുറക്ക് വലിയ ഒരു ഉപകാരപ്രദമാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായും ബഹുമാന്യായ MBS വീണ്ടും എഴുതും.
ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് വോളിയം 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വോളിയം 3 വരും. അവസാനത്തെ വോളിയം ഉണ്ടാവും. എഴുതട്ടെ. ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും ആയുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് MBS നമ്പൂരിൻ്റെ എഴുത്ത് മറ്റുള്ള അഭിഭാഷകർക്കും വാക്കനാർ സാറും എല്ലാവരും എഴുതണം. എഴുതിയാൽ മാത്രമേ. പക്ഷെ അതിനു പുറമെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെ PUs ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാർ അസോസിയേഷനാണ്. ബാർ കൗൺസിലും ബാർ അസോസിയേഷനൊക്കെയാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പഴയ ചില അഭിഭാഷകരുടെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കോടതി പോയതും കോടതി നടന്ന കാര്യങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടുത്ത സംഭവങ്ങളും കൃഷ്ണമൂർത്തി അയ്യർ പല ആൾക്കാരും പല പുസ്തകങ്ങളും കാണുമ്പോൾ അവർ ആ കോൺവെർസേഷൻ, അന്ന് ബാറിൽ നടക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ചാക്കാരനയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കാണില്ല, നമ്മൾ കാണാം ചാണ്ടിക്കാരൻ ബാറിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഭവപ്പെട്ടത്. അവിടെ എല്ലാവരും ലൂയി 14 മാതിരി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം അപ്പം തന്നെ ചെറുതായി തോന്നും. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയി പ്രയാണം സൃഷ്ടിച്ചത് ആ വ്യക്തിയാണ് ചാക്കാരൻ. അപ്പം ഈ ബാർ അസോസിയേഷനിൽ നടക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ, നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനപ്പുറം കോടതിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും വരും തലമുറയ്ക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു. വേദിയിലും എൻ്റെ മുന്നിലും ഇരിക്കുന്ന മഹതിഥികളെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, അഭിഭാഷകരെ, കഴിഞ്ഞവണ സാറിൻ്റെ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണയും അവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. സാറിൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നത്. ഇത്തവണ വരാനൊരു മടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു പുസ്തകം നടത്തിയതിൻ്റെ കോൺട്രവേഴ്സി ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, വാക്കനാൽ സാർ. വാക്കനാൽ സാർ എന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കുക, ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത കോൺട്രവേഴ്സിയാക്കാൻ നിൽക്കാനാണ് മുമ്പിൽ വന്ന് ഇരുന്നത്. എനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. പേടിക്കേണ്ട വാക്കനാൽ സാർ. നമ്പൂരി സാർ എൻ്റെ ഗുരുവാണ്. ഞാൻ 1993 എറണാകുളത്ത് വന്നപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒന്നിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയത്. സാറിനെ പറ്റി 2 വാക്കിൽ പറയാൻ വെച്ചാൽ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ്, ക്ഷിപ്രകൂപിയുമാണ്. സാറ് സന്തോഷത്തോടെ ഒരാൾ ഇവിടെ ചില വക്കീലന്മാർ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നടക്കാറുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് അടുക്കൻ ജോയിയാണല്ലോ, അടുക്കൻ ജോയിയാണ്. സാറിന് നമ്പൂരി സാറിന് ഒരിക്കലും ദേഷ്യം സമ്പാദിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ പിന്നെ അയാളുടെ കാര്യം പോക്കാണ് എന്ന് ഈ അടുക്കൻ ജോയിയാണ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഞാൻ, അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞു തന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്പൂരി സാർ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം സ്നേഹം നിർലോഭം തരും. അദ്ദേഹം ഏത് അറ്റം വരെയും അദ്ദേഹം ഒന്നിച്ചുണ്ടാകും. ഈ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം എഴുതിയ നമ്പൂരി സാറിന് അഭിനന്ദനത്തിന് ഒന്നിച്ച് ഇതിന് ഒരാൾക്ക് കൂടി ഇതിനകത്ത് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. സാറിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്, നമ്മൾ ചേർത്തി വിളിക്കുന്ന ആളിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ചേർത്തി കൂടിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചു. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ നമ്പൂരി സാറിന് 2 വാക്ക് കൂടി പറയാം. നമ്പൂരി സാറിനെ പറ്റിയിട്ട് പൊതുവേ പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം, നമ്പൂരി സാറിൻ്റെ നല്ലൊരു കൈയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ശ്രീ സുരേഷ് കുറുപ്പ്. സുരേഷ് കുറുപ്പ് ഞാനിവിടെ പ്രാക്ടീസ് 93 ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ കാലത്ത് സുരേഷ് കുറുപ്പ് ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. കുറുപ്പ് സാറിൻ്റെ അനിയനുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ സുരേഷ് കുറുപ്പ് മത്സരിച്ച എല്ലാ സമയവും, അതായത് ലോക്സഭയിലും നിയമസഭയിലും മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തും നമ്പൂരി സാറിനോട് ഈ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാനാകുമ്പോൾ നമ്പൂരി സാറിനെ വിളിച്ചു പറയും, സാറേ 10,000 രൂപ എടുത്തു വച്ചേക്കണം, ഞാൻ വരും, എനിക്ക് തരണം, അതാണ് ഞാൻ അടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നൊക്കെ നമ്പൂരി സാറിൻ്റെ 10,000 വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുരേഷ് കുറുപ്പ് ജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സുരേഷ് കുറുപ്പ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ജയിക്കും എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഇടയ്ക്ക് കാശ് ചോദിച്ചാൽ നല്ലതാണ്, തരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കൈയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്, ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ 2 തവണ ഒരു
റെൻറ്റഡ് ഓഫീസിലാണ് തുടങ്ങിയത്. സാറാണ് എനിക്ക് വിളക്ക് കത്തിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ എല്ലാ ഓഫീസിലും ഞാൻ പുതിയ വീടുണ്ടാക്കിയപ്പോഴും സാറാണ് വിളക്ക് കത്തിച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഐശ്വര്യം വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാറിനാണ് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഫുള്ള് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ. അതിനെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനെൻ്റെ ഞാൻ വായിച്ചു. ഈ മുഷ്താഖ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായം എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, മുഷ്താഖ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാനും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, സാർ എപ്പോഴും ഏത് കാര്യത്തിലും മനസ്സിനൊരു വിഷമം വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തുറന്ന് പറയുകയും അത് ആരെന്നില്ല, ഞാനല്ല സാറിൻ്റെ ഭാര്യയെ ചേർത്തിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചീത്തകളില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ദേഷ്യം ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവിച്ചാൽ എനിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ചീത്ത സാറിൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചേച്ചിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ചേർത്തേക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തുറന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ സാർ. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വിട്ടുപോയി. സാറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ 2 പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയാം. ആദ്യത്തെ ആൾ സാറിൻ്റെ ജൂനിയറാണ്. ഞാനും സാറും കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന സാറിൻ്റെ ജൂനിയറായിരുന്ന ആളാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. വി.ഡി. സതീശൻ്റെ എല്ലാ ഉയർച്ചയിലും ഞാൻ പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ തവണ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് വി.ഡി. സതീശനായിരുന്നു. എല്ലാ ഉയർച്ചയിലും സാറിൻ്റെ ഒരു കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ സതീശൻ ഇവിടെ വരുകയും ചെയ്തത്. ഞാൻ പറയുന്നത്, ആരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം ഒന്ന് പയറ്റാൻ നോക്കേണ്ട വെച്ചാൽ സാറിൻ്റെ ഒരു ജൂനിയർ കൂടി ആവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത് തന്നെ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അഭിഭാഷക സമൂഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ അനുഭവം ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി ആയിക്കൂടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു ഓഫീസാണ് അത്. അങ്ങനത്തെ സീനിയറാണ് നമ്പൂർ സാർ. രണ്ടാമത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തി ഞാനാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഞാനും ഒരു സാധാരണ ഒരു ജഡ്ജാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ. അപ്പം ഒരു ജഡ്ജിനെയും ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗുരുവാണ് നമ്മളൊക്കെ. എൻ്റെയും സതീശൻ്റെയും ഒക്കെ ഗുരുവാണ് നമ്പൂർ സാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പൂർ സാറിന് നല്ലൊരു കയ്യിൽ കൊടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ. 2 കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി 2 കാര്യം കൂടി പറയാം. പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ മുഴുവൻ വായിച്ചിരുന്നു, നമ്പൂർ സാർ മുഴുവൻ തർജ്ജമ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് മുഷ്താഖ് സാറിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചത്. ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്നാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ പുതിയ തലമുറയിലെ ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ തലമുറയിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ജഡ്ജിമാരുടെ അടുത്ത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയും അവരുടെ സ്വഭാവവും അവരുടെ കഴിവുകളും നമ്മൾ അറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ തലമുറ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ 10 ജഡ്ജിമാരെ പറ്റിയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോരാളുടെ പറ്റിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു അഭിപ്രായം കൂടിയുള്ളത്, ഞാനും മുഷ്താഖ് സാറിന് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2 പുഷ്പം കൂടി ഉണ്ടാക്കണ, അതിനകത്ത് പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ അതുകൂടി ചേർക്കണേ എന്നാണ് എനിക്കുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം. രണ്ടാമതൊരു ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റോറി പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടു. ഞാൻ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റിസ് മാരിമുത്തുവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് സാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പൊതുവേ വക്കീലന്മാർ, ഞാൻ വക്കീലായിരിക്കുന്ന സമയത്തും എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറയും, അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് മോശം അഭിപ്രായം പറയും. എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതേ അഭിപ്രായം. അതായിരിക്കും എന്നെ പറ്റിയിട്ടും നല്ല അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ മുഖത്തൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് മോശം അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അഭിഭാഷകർ, ഞാനടക്കം ആയിരുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ നമ്മൾ സാർ ജസ്റ്റിസ് മാരിമുത്തുവിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കോറിഡോറിലൊരു ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്തോ കറപ്ഷൻ്റെ ആളാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു സീനിയറായിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകൻ ഒരു ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ ഒന്ന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. അത് CBIയുടെ പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്നു നമ്പൂർ സാർ. അപ്പോൾ അത് സമ്മതിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം കേസ് വന്നപ്പോൾ ഈ സീനിയർ അഭിഭാഷകനെ നിർത്തിപ്പൊരിച്ചുവിട്ട ജസ്റ്റിസ് മാരിമുത്തു. അതാണ് എനിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജസ്റ്റിസ് മാരിമുത്തുവിനെ ഒന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ആ കക്ഷി നോക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് മാരിമുത്തു സാറിനെ
പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കൂടുതൽ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന കാലത്ത്. അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് മാരിമുത്തു സാർ. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, ജഡ്ജിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു അഭിഭാഷകൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ അലോ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഒരു കോടതിയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് മാരിമുത്തു സാർ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ലത് എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്പൂർ സാറിനെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്പൂർ സാറ് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിർത്താം. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടത്, കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് മുല്ലപ്പൂമ്പൊടിയേറ്റ് നടക്കും കല്ലിനെ കൊണ്ട് സൗരഭ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജിമാരുടെ ഗുണം കൊണ്ടാണ് മാരിമുത്തു സാർ അങ്ങനെ നന്നായത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജഡ്ജിമാരെ ഒന്ന് സുഖിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അവരെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്, അവരൊക്കെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും സൗരഭ്യം ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ മൊത്തം നമ്പൂർ സാറിനും സൗരഭ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ നമ്പൂർ സാറിന് കഴിവുണ്ടാവട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളും നമ്പൂർ സാറിനും ചേച്ചിക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നിർത്തുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരായ അതിഥികൾ, ആദ്യമായി ഈ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രസാധകർക്കും അതിൻ്റെ ആ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനുമുള്ള എൻ്റെ നന്ദി ആദ്യമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചവരെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന പേരിലാണ്, അതേ പേരിൽ തന്നെയുള്ള, നേരത്തേത് മെമ്മോയേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകളുടെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് പർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലോടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രസാധനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലും ഇതിലും കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 50 കൊല്ലത്തിലേറെ കാലം ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലുമൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്ന നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഓടിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ചാപ്റ്റർ 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാധനം ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ പല നിലയിൽ വളരെ വിശദമായി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വായനക്കാർക്കൊരു നല്ല വായന അനുഭവം നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറും ക്രിക്കറ്റും അടക്കം കോടതി മുറിയിലെ അനുഭവങ്ങളും മറ്റ് സമകാലീന സംഭവങ്ങളുമെല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്, എഴുതാൻ കഴിയുന്നതിന്, നല്ല ഭാഷയിൽ വായനക്കാർക്കൊരു നല്ല അനുഭവം നൽകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്നതിന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓടിച്ചു നോക്കുന്ന ഏതൊരു വായനക്കാരനും ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയും. ഉള്ളടക്കത്തിൽ എനിക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഈ പല കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാനോ യോജിക്കാതിരിക്കാനോ കഴിയും. പലതും ആ സംഭവങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സ്വന്തമായ നിലയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാവാം. നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സത്യസന്ധതയോടുകൂടി വായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ശ്രീ MVS നമ്പൂതിരിക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ എല്ലാവരും ആശംസിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയിട്ടുള്ള ഏടുകൾ ഇനി മുൻകാലങ്ങളിലും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം.
MVS നമ്പൂതിരി സാറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഞാനും അത് വായിച്ചു. ഇന്നലെ അത് കൊണ്ടുതന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് വായിച്ചു. ഒരു സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ തൻ്റെ ജൂനിയർമാരോട് അഭിഭാഷക വൃത്തിയിലെ കഥകൾ അത് പങ്കുവെക്കുന്ന, നമ്മളിപ്പം ആർമിക്കാരൊക്കെ അവിടുത്തെ കഥകൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ തൻ്റെ അഭിഭാഷക വൃത്തിയിലെ കഥകൾ ജൂനിയർമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം ഒരു കേൾക്കുന്ന ഒരു 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 താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനത് മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർത്തത്. കുഞ്ഞകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ജസ്റ്റിസ് മാരിമുത്തുവിൻ്റെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്റർ, അത് എനിക്കും ഏറെ കൗതുകം തോന്നി. കാരണം ഞാൻ എൻറോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മുഴുവൻ ഒരു കേസ് വാദിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് മാരിമുത്തുവിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാചകം മുല്ലപ്പൂവും പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനു മുൻപൊരു സൗരഭ്യം. ഇത് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരുന്ന ന്യായാധിപർ ഇവിടുത്തെ ന്യായാധിപരുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടി പകർന്നു നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മളും ഇവിടുത്തെ ഒരു മുല്ലപ്പൂ സിക്കിമിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധം അവിടെയും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പരക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിക്കുന്നു. MVS നമ്പൂതിരി സാറിന് ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുമല്ലോ, സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഇനിയും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറാൻ ഇനിയും ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മാന്യ വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ആദ്യം നമ്മുടെ അസോസിയേഷന് നമ്പൂതിരി സാർ നല്ലൊരു വക്കീലിനെ തന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു കഥാകൃത്തിനെ തന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിന് കേരളം മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അസോസിയേഷനാണ്, അതിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിയുമാണ് കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പർ ഇതുപോലെ നല്ല ബുക്കുകൾ എഴുതി ഇനിയും പ്രശോഭിക്കട്ടെ. അതുപോലെ കുഞ്ഞുനാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല കൈപ്പുണ്യമുള്ള ആളാണ്. നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ നല്ല പുതിയ ബെനവലൻസ് സ്കീം പലതും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഭാവന സാറ് തന്ന് അത് ഭംഗിയാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാറിന് സകലവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. ഇനിയും ഒത്തിരി ബുക്കുകൾ എഴുതട്ടെ. വലിയ വലിയ പ്രശസ്തിയും പേരുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് തുടർന്ന് വരട്ടെ, ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഷാ, ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് മുസ്താഫ്, മുൻ സുപ്രീം കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ സുരേഷ് ജോസഫ് സാർ, എൻ്റെ കൂടെയും ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ശ്രീ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണപൂർ, DST ശൈലജ, അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, അസോസിയേഷനെ ഒരു വാർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഒരു പീസ്ഫുൾ ഏരിയയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ശേഷിയും ക്ഷേമക്ഷമുള്ള ശ്രീ PS കുറ്റം, ശ്രീ സജി ബാബു, ശ്രീ രാജ്കുമാർ. ഞാൻ മുസ്തഫ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം എന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച യോഗം നടക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ ക്ഷണിക്കാൻ അത് മാത്രമല്ല എനിക്കുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഇവിടെ മിക്കവാറും എല്ലാ അപേക്ഷകരുടെയും അഭിപ്രായം ഒന്നു തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനുണ്ട്, ഈ മീഡിയേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിയമം മാത്രമല്ല, നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്നും വിട്ടുകൊണ്ട് നീതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ, ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം തന്നെ വേറെ ജഡ്ജിമാരായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അദ്ദേഹം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ശ്രീ രാംകുമാർ നമ്പ്യാരെ അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയേറ്ററായി നിയമിച്ച് അല്ലാത്ത വർഷം ഹൈക്കോടതി അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരു കേസിൽ, 2 കേസുകളിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കാനും നീതി നടപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. പത്തനംതിട്ട ഒരു ഫാമിലി കോടതിയിലെ ഒരു കേസ്,
പാട്രിമണിക്കും അതിനും എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്ത ഭാര്യ കൊടുത്ത കേസിൽ വിധിയായി. വിധി നടത്ത് വസ്തു ലേലത്തിന് വരെയായി. അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു അപ്പീല് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പീലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ സ്റ്റേയോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ബഹുമാന്യനായിരുന്ന ശ്രീ നരേന്ദ്രനാഥ് നായർ, അദ്ദേഹം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു, NSSൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു, റിട്ടയർ കഴിഞ്ഞ് പത്തനംതിട്ട എൻ്റെ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ പോയി നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇലക്ഷനും ഒന്നും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കാം, ഇതിൽ നിറച്ച് ബാധിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഈ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു I am not even opening my dockets. But you will kindly refer the matter to mediation or High Court mediation. There is no hesitation from the part of the bench to refer the matter to mediation. ആ മീഡിയേഷൻ പത്തനംതിട്ട മീഡിയേഷൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും നടക്കാതെ പോയ ആ കേസ്, അത് എക്സിക്യൂഷൻ ഡെലിവറി നടത്തിപ്പോയിന്ന് സെയിൽ വരുന്നതിൽ ഏതാണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് വില വരുന്ന ഒരു വസ്തുവും വീടുമില്ല. ഈ മീഡിയേഷനിൽ കൂടെ ഏതാണ്ട് 45 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് മീഡിയേഷൻ തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രൊസീഡിംഗ് സ്റ്റേയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സേവ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാമനസ്കതയാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മീഡിയേഷൻ്റെ യോഗത്തിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗീതയിൽ നിന്നും ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ നിർലോഭമായി കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മീഡിയേഷൻ്റെ അവസ്ഥയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ മീഡിയേഷൻ്റെ സ്ഥിതിയുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഈ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഈ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും. അതിനകത്തൊരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രമേ ആകാത്തുള്ളൂ. അതും വലിയ താമസമില്ലാതാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിട്ട് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അത് നടക്കും. ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാനെങ്കിലും അത് ഉടനെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റിസ് പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ അനുമോദിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു അവസരം. പല ജഡ്ജിമാരും നടപടി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ കറപ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അതേസമയത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല, അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ ആയിരുന്നു. ഒരു സബ് ജഡ്ജിയും ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റും കൂടെ പലപ്പോഴും മൊഴി എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുകൂലമായിട്ടൊക്കെ എഴുതും. പക്ഷേ അവർ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഹ്യൂമൻ വീക്ക്നെസ്സുകളാണ്. പക്ഷേ ഇതല്ല. ഒരു കേസിൽ ലക്ഷദ്വീപിലെ ഇപ്പോഴത്തെ MP-ക്കെതിരായിട്ടൊരു കേസ്, ആ കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സമൻസ് അയക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിനെ കോടതി വരുത്തുകയോ ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴി ഫോർജ് ചെയ്ത് ശിക്ഷിക്കുകയും ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാനത് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കറപ്ഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ എന്നെ പേര്. ആ പിന്നെ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതാണ് ഇത്. ഇദ്ദേഹം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ നടപടികൾ എൻക്വയറി നടന്നിരിക്കുമ്പം എൻ്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്താണ്, അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നു. അത് ശ്രീ കുഞ്ഞകൃഷ്ണൻ ജഡ്ജിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്, കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഒരു കറക്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ധീരമായി നടപടിയെടുക്കുവാൻ ഉള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ അനുമോദിക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനും. അതുപോലെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ വിഷയം, ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല, എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറയും. ഇവിടെ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ബാബു വർഗീസും ജോൺ വർഗീസും സെക്രട്ടറിയും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന് വൈദി ബാർ ഈസ് അഗൻസ്റ്റ് മീ. പിന്നെ ബാബു വർഗീസ് വെരി സ്ട്രിക്റ്റ്, നോട്ട് അക്ടിവിറ്റി എനിത്തിങ്. ഈസ് ദാറ്റ് ദി ഓൺലി റീസൺ? ജോൺ മോറിസ്, ഞാനിപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് തോന്നി, ജോൺ മോറിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, there is serious allegation that you are accepting bribe എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഉണ്ട്. അതിനുള്ളൊരു ധൈര്യം. An advocate is the QI and sentinel of this legal proceedings, this judiciary. ഈ ജുഡീഷ്യറിയോട് നമ്മൾ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നതിൽ കക്ഷികൾ നമ്മളോട് ഒരു കാല അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ജനറലിൻ്റെ ചെയറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പല സീനിയർ അഭിഭാഷകർ പോലും ഇതുപോലുള്ള പറഞ്ഞതിനകത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞ റെച്ചഡ് പ്രാക്ടീസിനോട് താല്പര്യമുള്ളൂ. ഈ ഇഷ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സദ്ഗുരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് നിറച്ച് കാശ് വരും, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിനായിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കാശ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ റൂയിൻ എന്നാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് എഴുതിയത്. ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കുത്തി നോവിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഞാൻ നിർവ്യാജം ക്ഷമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിഭാഷകരോടും, എനിക്ക് സുരേഷ് ജോസഫാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ വയ്യ, എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത്. മുസാ സാറാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഡേറ്റ് വന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പല ഞാൻ വിളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മധുരയില, അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ടായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്ന എല്ലാവരോടും കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിലും ഈ യോഗത്തിലും ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് നടത്തി എന്നെ സഹായിച്ച ശ്രീമതി അഡ്വക്കേറ്റ് പാർവതിയോട് പ്രത്യേകിച്ചും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാർ കൗൺസിലിന് എന്നെ സഹായിച്ച ബാർ കൗൺസിലിനോട് മൊത്തത്തിൽ ബാർ കൗൺസിൽ ചെയർമാനോട് പ്രത്യേകിച്ചും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെ, സീനിയർ അഭിഭാഷകരെ, ജൂനിയർ അഭിഭാഷകരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മൾ വളരെ ധന്യമായ ഒരു സായാഹ്നത്തിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനായ മുസ്താഖ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ സാറുമൊക്കെ നമ്പൂതിരി സാറിനെ കുറിച്ച് അവരുടേതായ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ സരസമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഹൃദ്യമായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്പൂതിരി സാറിൻ്റെ സ്വഭാവ രീതിയെ അദ്ദേഹവുമായി അടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജൂനിയർ എന്ന രീതിയിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷിപ്ര കോപിയും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അനുഗ്രഹവും കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാനും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറിൻ്റെ കൂടെ സാറ് ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഇരുന്ന് ദീർഘവീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട്. എന്നോട് ഒരു ദിവസം സാറ് പറഞ്ഞു, സജീബാബുവിനെ ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഒരു വർഷം ബാർ കൗൺസിൽ ഇലക്ഷന് മുമ്പ്, ഒരു വർഷം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, കൊല്ലത്ത് എല്ലാ സെൻറ്ററുകളും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യം ഞാനിത് ആഗ്രഹിച്ചതല്ല, എൻ്റെ മനസ്സിലും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ബീജം ഭാഗ്യം സാറാണ്. അപ്പോൾ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അതിന് പ്രോത്സാഹനം തന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം കുഞ്ഞകൃഷ്ണ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കൈകൾ എനിക്കും ഭാഗ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ തരത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല, അവസാനിപ്പിക്കാം. സാറിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തകൾ അതിനെ ഇപ്പം മുസ്താഖ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ചിന്തകളാണ്. ആ ചിന്തകൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ബാക്കി വിയോജനം ഉള്ള ഭാഗത്ത് ആ വിയോജനം രേഖപ്പെടുത്തുവാനും നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സർഗാത്മകമായ കഴിവ് അത് പിന്നെ ഈശ്വര അനുഗ്രഹമാണ്, കടാക്ഷമാണ്. ഈശ്വര വിശ്വാസിയായ അദ്ദേഹത്തിന് ഈശ്വരൻ കൊടുത്ത കടാക്ഷമാണ്. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിലേക്ക് പറയുന്നു.
അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബരിയ ഇനിയും പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകട്ടെ, അതിന് ജഗദീശൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ ധന്യമായ മുഹൂർത്തത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാ, എൻറോൾമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനായ നമ്മുടെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ മുസ്താഖ് സാറിന് കൊല്ലത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ സാർ അവിടെ വന്ന് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊല്ലത്തെ കോട്ട് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം കാണിച്ച പിന്നെ പരിഗണന, അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അഭിമാനമായ മുസ്താഖ് സാറിനെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനായ ജസ്റ്റിസ് PV കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സാർ, അദ്ദേഹവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടില്ല. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ സാറ് വഴിയുള്ള ബന്ധമായല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ വിധിന്യായങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് വിലയിരുത്തുന്നു. എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനതയുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ജസ്റ്റിസാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുറുപ്പ് സാറിനാണ്. സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ്. ബാർ കൗൺസിലിൽ സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് ബാർ കൗൺസിൽ കൊണ്ടുപോയത്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബഹുമാന്യയായ ഡെപ്യൂട്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ശ്രീമതി OM ശാലീന മാഡത്തിനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ആർദ്രവുമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ബഹുമാനായ ഹൈക്കോർട്ട് ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് പിയൂസ് A. കോട്ടം, അദ്ദേഹവുമായി എനിക്ക് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ അവസരം കിട്ടില്ല. ഇതൊരു തുടക്കമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നാമധേയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രാജ്കുമാർ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ബാർ കൗൺസിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരേ മനസ്സോട് പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനായ സാറിന് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ അമ്പൂരി സാറിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിമാർ, മുൻ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ, സീനിയർ അഭിഭാഷകർ, ജൂനിയർ അഭിഭാഷകർ, ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Punjab Sindh